الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا به مدى الزمن. إنه الدوام فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلقه كأمان رأيت عن ثبتا ولا يرى ذرب من رب العالمين. واغفر لنا والغيب لم ينم والعين قد نعس ولا يرى ظله بالشمس كذباه فدعت على قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما فتاتني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محمد
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسر في أجامها هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال وتتحمل وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الدين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نسأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأبي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الأبي شيخنا ورب أرواحنا اهدي وأرد منك هجر وخير وإلى روح أيها الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المريد الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالله ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى والمالك أولى من العدل ويبادر بيسره إذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه فذكره العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم يكن الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده. ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تحرى يمم وجوبا. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى مرتفع. Kita lanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-janazah yang di dalam
oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Qulaybari, yaitu kitab Fathul Mu'in. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa ala murtafi'in, disunnahkan memandikan mayit itu di atas tempat yang tinggi, tempat pemandian ya, yang udah didesain sekarang itu tinggal dipakai doang. Itu merupakan kesunnahan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bima'in baridin, dengan air yang dingin. Jadi bukan pakai air hangat. Memandikan mayit disunnahkan menggunakan air yang dingin. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Bagaimana contoh kebutuhan? Contohnya keperluan, kawasrin wa bardin, seperti ada kotoran yang susah dihilangkan dari mayit kecuali harus dengan air hangat, atau kabardin, atau udaranya sangat dingin sekali. Maka dalam kondisi kedua ini contohnya, karena ada hajat, kan tadi yang pertama adalah kesunnahannya dimandikan si mayit tadi menggunakan air yang dingin, kecuali ada hajat, kecuali ada kebutuhan, ada keperluan. Bagaimana contoh hajat? Bagaimana contoh kebutuhan? Yaitu seperti kotor. Ini si mayit kalau seandainya dimandikan menggunakan air dingin, maka kotorannya gak bakal hilang. Maka diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk si mayit tadi dimandikan dengan air yang hangat. Atau kondisi cuacanya sangat dingin, maka dalam kondisi demikian pun sama, maka disunnahkan si mayit untuk dimandikan dengan air yang hangat. Pada kondisi yang dua tadi contohnya, fal musakhkhanu hina izin aula, maka air hangat itu lebih utama untuk memandikan mayit. Tapi kalau ada apa tadi? Ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka kesunnahan memandikan mayit itu disunnahkan menggunakan air yang dingin. Dari air keran ya, mandiin. Wal malihu aula minal adwi, ay wa ghusluhu bil ma'il malihi aula min ghuslihi bil ma'il adwi. Memandikan mayit menggunakan air yang asin, air laut maksudnya, itu lebih utama dari memandikan mayit dengan air tawar. Jadi kalau ada pilihan memandikan mayit dengan air laut atau air yang asin dengan air yang tawar, mana afdalnya? Maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, memandikan mayit dengan air laut, yaitu yang asin, itu lebih utama daripada memandikan mayit dengan air yang tawar. Kenapa demikian? Kok sampai sunnah seperti itu? Dikarenakan memandikan mayit dengan air yang dingin, yang dia itu asin atau air laut, itu lebih lama proses pembusukan dari mayit tersebut. Makanya dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah disunnahkan untuk ambil afdalnya, untuk ambil yang paling utamanya, mandikan mayit dengan air asin atau menggunakan air laut, itu lebih utama daripada memandikan mayit dengan air tawar. Wa yubadiru bi ghuslihi idza tayaqqana mautuhu, dan seseorang menyegerakan memandikan mayit. Seseorang disunnahkan untuk menyegerakan memandikan mayit. Kapan kesunnahan tadi? Idza tayaqqana mautuhu, kalau sudah diyakini kematiannya. Kalau sudah mati, maka disunnahkan untuk segera dimandikan. Tanya ahlinya dulu. Jadi jangan kita yang kira-kira. Tanya dokter yang sudah berpengalaman, yang memang menguasai bidang ilmunya. Tanya, kira-kira ini sudah mati belum? Maka dicek oleh dokter itu, dicek semuanya, dokter pastikan sudah meninggal ini.
sudah wafat ini, baru ada kesunahan untuk segera memandikan mayit tadi. Wa mata syakka fi mautihi, dan kapanpun ada orang yang ragu pada kematian mayit, ragu ini mati belum si mayit, wajib ta'khiruhu ilal yaqini, wajib menunda memandikannya sampai yakin. Jadi nggak boleh kalau masih ragu si mayit diapain? Dimandiin. Biarin dulu sampai kapan? Sampai memang kita yakin bahwa orang ini sudah meninggal dunia. Sampai kita yakin bahwa orang ini sudah wafat. Dengan apa tanda-tandanya ketahuan bahwa ini orang sudah meninggal dunia? Di antaranya bitaghayyuri rihin, dengan adanya perubahan bau. Kan berubah ya, ada proses apa? Pembusukannya loh, mulai mengeluarkan aroma-aroma yang bau, yang tak sedap. Nah, ketahuan berarti ini orang sudah mati. Itu yang pertama. Wadahwihi dan lain-lainnya. Nah, sampai pengarang rahimahullah dia menyebutkan bahwasanya ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu menyebutkan ada tanda-tanda yang banyak, di antaranya tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Fadikruhum al-alamatil kathirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Maka para ulama menyebutkan tanda-tanda yang banyak bahwasanya ini orang sudah mati, orang ini sudah meninggal dunia. Dengan apa? Kastirkhai qadamin, kakinya udah turun. Ada ketahuan tuh. Jadi kalau ada orang memang dipastikan ini orang mati atau belum, di antaranya ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah memberikan ciri, memberikan tanda kaki orang ini sudah ada, sudah turun. Buka, lihat kakinya turun belum? Kan sudah turun ya, kita lihat tuh, buka kakinya udah turun seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Apalagi tanda-tandanya, wastimdadi jildati wajhid, kulit wajahnya sudah menurun. Kita pegang udah kendor. Tuh, ketahuan ciri yang kedua tuh. Jadi ciri yang kentara banget, baunya sudah apa? Sudah berubah. Baunya sudah mendekati bau yang kurang sedap, kita endusnya. Itu udah kentara banget. Ini orang sudah meninggal dunia. Tapi bila tidak ada tanda-tanda tadi, baunya memang tidak berubah sama sekali. Lihat kakinya pertama. Kaki mayit ini sudah ada, turun belum? Kalau sudah turun, maka para ulama kita dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memastikan bahwa orang ini sudah meninggal dunia. Tadi yang kedua, kulit wajahnya sudah apa tadi? Sudah kendor, pegang kulitnya, udah tak kenceng lagi. Kita pegang kulitnya, oh iya, ini orang sudah meninggal dunia. Dalam-dalam, jangan di luar tuh, masih muat dalam. Masih muat dalam, jangan di luar. Ngaji di luar. Makanya majuan tuh, jadi yang datang terlambat bisa hati sampai. Apalagi wa maili anfin, hidungnya sudah mulai miring tuh. Hidung sudah mulai apa? Sudah mulai miring. Pegang tuh. Udah mulai miring tuh. Kalau masih hidup sih miring, kalau cuma mungkin. Ya, udah meninggal, hidungnya apa? Miring. Kita lihat tuh, hidungnya udah agak miring tuh. Di antara tanda ulama tuh. Ulama menyebutkan di antara tandanya adalah hidungnya sudah mulai miring tuh. Sampai begitu ulama ya. Pertama kakinya lihat. Identik ciri dari orang yang sudah mati, kakinya sudah mulai turun. Yang kedua, kulit wajah sudah mulai kendor. Kemudian yang ketiga, hidungnya sudah mulai miring. Itu di antara tanda-tandanya yang ulama kita sebutkan.
Tujuannya innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Sekira-kira tidak ada keraguan pada mayit tersebut. Jadi habis masalah itu. Jadi kita jangan langsung mandiin mandiin mayit, lihat dulu tanda-tandanya. Memang sudah diyakini kematiannya, tanda-tandanya sudah ada, maka disunnahkan untuk menyegerakan memandikan si mayit. Kemudian pengarang rahimahullah mengatakan, gimana kalau setelah memandikan keluar lagi najisnya? Kan suka begitu ya. Mayit sudah diapain? Udah dimandikan, tetapi keluar lagi najisnya dari kemaluan depannya atau kemaluan belakangnya, atau bahkan dua-duanya. Makanya yang mandi itu waktu memandikan perutnya agak diapain? Ditekan pelan-pelan, perlahan-lahan. Ditekan perlahan-lahan. Tujuannya apa? Biar isi perut mayit tadi semuanya apa? Keluar bersih. Tuh, selesai dimandikan, tidak sampai ada yang apa? Yang keluar kembali. Nah, ini bagaimana kasusnya bila sampai keluar itu najis dari kemaluan si mayit, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yanqudit tuhur bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla at-takfir la ba'dahu. Maka rahimahullah dia mengatakan, kalau seandainya keluar dari mayit tadi sesuatu najis setelah dimandikan, maka memandikannya dihukumkan tidak batal. Udah dimandiin ya mayit. Kemudian pas udah kelar dimandiin, keluar lagi najis dari kemaluan depannya. Kemaluan depannya keluar atau keluar lagi najis dari kemaluan belakangnya, nggak batal memandikan mayit tadi. Nggak perlu diapain, nggak perlu diulang memandikannya. Kemudian bagaimana tindakan kita selaku orang yang masih hidup pas melihat mayit demikian keadaannya, keluar sesuatu najis dari kemaluan depannya atau belakangnya? Bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla at-taghfiri la ba'dahu. Wajib menghilangkan najisnya saja jika najisnya keluar sebelum dikafankan. Belum dikafanin, habis diapain? Habis dimandiin, udah kelar dimandiin, keluar dari kemaluan depannya ada kencingnya, atau dari kemaluan belakangnya ada dia punya pupnya, keluar, tapi belum dikafankan. Hilangkan saja najis yang keluar dari kemaluan depan si mayit atau dari kemaluan belakang si mayit. La ba'dahu, tidak wajib kalau setelah dikafankan. Udah dikafanin, udah rapi, udah dibawa ke masjid, udah dibawa ke mushola, pengen diapain? Pengen disolatin, tahu-tahu keluar najis dari kemaluan depan mayit atau kemaluan belakang mayit. Ini bagaimana hukumnya? Di antara ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada kewajiban untuk dihilangkan najis tersebut. Jadi kalau sebelum dikafankan kemudian keluar najis dari kemaluan depan mayit atau kemaluan belakang mayit, wajib hilangin dulu itu najis yang keluar. Tapi sebelum diapain? Sebelum dikafankan, udah dikafanin, pengen disolatin, udah dibawa ke masjid, dibawa ke mushola, pas pengen sembayangin, ada orang melihat, ya kok si mayit kemaluan depannya ada tetesan air kencing, atau kemaluan belakangnya nembus, ada pupnya. Nah ini bagaimana setelah dikafankan? Maka tidak ada kewajiban dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada kewajiban untuk dihilangkan najis tersebut. Suka begitu kan? Suka begitu kadang-kadang mayit itu. Makanya segera, ini rumah nih udah dimandiin, di rumah aja kuburan kewajiban. Jangan nunggu dibawa kemana? Ke masjid. Nih udah dikelar, udah dimandiin, udah dikafanin,
keluarga semua ngumpul untuk apa? Di rumah sebelum dibawa ke masjid, sebelum dibawa ke musola sudah disolatkan mayit ini. Pertama menjaga tadi, yang kedua menggugurkan kewajiban kita untuk mensolatkannya. Jadi kalau dia udah ngerti, ya udah tahu, sebelum dibawa ke masjid, sebelum dibawa ke musola, mayit disolatkan dulu di rumah duka. Yang ribet yang nggak pernah sembahyang, kita membayangkannya, yang ribet tuh, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, pas nanti disembayangin di mana? Di masjid, di musola. Jadi demikiannya. Jadi kalau keluarnya setelah dikafankan tidak ada kewajiban untuk dihilangkan najis tadi. Ketik masalah habis. Nah sekarang waman ta'adzara ghusluhu. Kalau seandainya ada orang yang susah, ada uzur syar'i untuk memandikannya. Contohnya bagaimana uzur syar'i untuk memandikannya? Lifaqdi ma'in au ghairihi. Karena tidak ada air. Nggak ada air. Nah ini gimana cara memandikan mayit? Sementara memandikan mesti pakai apa? Mesti pakai air. Awil ghairihi, atau udhur syar'i tidak bisa memandikan mayit, kahtirakin, seperti kebakaran yang lain. Ada orang, maaf ada orang meninggalnya apa? Kebakaran. Sampai hangus, sampai kita susah untuk mengenalinya tuh. Sampai dagingnya ketupas segala macamnya. Nah, ini ukur syar'i. Bagaimana dimandikan juga tidak ada kewajiban dimandikan. Maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan walau musila taharra. Kasus yang tadi, mayit yang kebakar tadi, kalau dimandikan bakal menjadi taharra, menjadi berantakan, ya kan? Dagingnya udah apa? Udah pada ngelupas semua, meletek semua. Ini bagaimana cara memandikannya? Yumima wujuban, wajib hanya ditayamumkan saja. Jadi bila ada kasus, ada orang yang meninggal dunia kebakaran sampai meleleh, sampai hancur dagingnya, sampai pokoknya kita lihat susah untuk dimandikan, susah untuk sampai dikenakan air, maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah kasus yang demikian si mayit tadi wajib untuk ditayamumkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna وعلى نظر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي والآل والأصحاب عداد داس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik niwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Habib niwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Habib asyani wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.